उधर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते हरियाणा श्रोमणी गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी आमो सामने ने। एक पासे हरियाणा कमेटी के विरोध में एसजीपीसी बड़ा रोस मार्च कर रही है तो एसजीपीसी उधर दूजे पासे एसजीपीसी ते अकाली दल के जत्थे आनंदपुर साहिब, तलवंडी साबो ते अंबाला तो मार्च के रूप के चल के श्री अकाल तख्त साहिब पहुंच रहे हैं। अकाल तख्त साहिब पहुंच के अरदास की जाएगी। दूजे पासे एचएसजीपीसी ने भी नाडा साहब के विच अखंड पाठ शुरू करवाए ने। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी नाडा साहब नतमस्तक हुए। एचएसजीपीसी वक्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए शुकराने वजों अखंड पाठ करवा रही है, जिस दे विच मुख्यमंत्री हरियाणा भी मौजूद रहे। मनोहर लाल खट्टर उत्थे मौजूद रहे, उन्होंने भी जिहड़ा है इस मौके अपनी हाज़री दवाई। तो दूजे पासे रोस मार्च जिहड़ा है पंजाब विच वख-वख थावां तो और हरियाणा विच अंबाला तो जिहड़ा है वो रोस मार्च, पंथक रोस मार्च जिहड़ा है एसजीपीसी ने सदा जिहड़ा दित्ता सी। अंबाला तो एक जत्था रवाना होया, इस तो इलावा तख्त साहिबाना तो दो जत्थे वख-वख रवाना हुए ने। श्री अनंदपुर साहब तो और तख्त श्री केसगढ़ साहब तो रवाना हुए ने जत्थे जिहड़े श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचणगे पंजाब दे विच और उत्थे जाके रोस मार्च की समाप्ति होगी। उधर एचएसजीपीसी वालों अखंड पाठ साहिब जिहड़े हैगे आरंभ कराए गए हैं, जिन्हां दी आरंभता अज हुई है और जिन्हां दा जदों भोग पाए जाएंगे तो उस दिन फिर समागम होएगा बकायदा और इसकी शुरुआत अज हो चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस मौके मौजूद थे। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वक्री बनाए जाने से शुकराना अदा करने के लिए ये अखंड पाठ साहब कराए जा रहे हैं। सो एचजीपीसी का पंथक रोस मार्च है तो एचएसजीपीसी वालों अखंड पाठ साहिब की आरंभता की गई है। तो दोवें कमेटियां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते हरियाणा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दोवें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आपो अपने तरीके नाल देख रही ने। हरियाणा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का साफ कहना है कि ये सिखां नूं उन्हां दा बनदा हक जिहड़ा हैगा वो मिलिया है, उन्हां नूं सेवा संभाल का काम जिहड़ा हैगा वो मिलिया है और वो मिलना चाहिए सी। काफ़ी चिर तो संघर्ष कर रहे थे और उन्होंने कानून जित हुई है, हुण फैसला जिहड़ा हैगा वो मानिया जाना चाहिए है। उधर एसजीपीसी इस फैसले के विरोध में अज पंथक रोस मार्च कर रही। जो कमेटी बनी थी एडॉक कमेटी 41 मेंबर की, उसके 18 महीने समय दिया गया था। अब चूँकि वो 18 महीने उस समय कोई ऐसा प्रावधान उसमें नहीं लिखा गया था एक्ट में कि एमरजेंसी में किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट अथवा किसी और कारण से ये टाइम लैप्स हो जाए और उस समय तक नई कमेटी नहीं बनेगी, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो सबसे पहले तो एक ऐसा प्रावधान हम एक्ट में करेंगे कि इस प्रकार की परिस्थिति में यदि कोर्ट के डिसीजन के कारण से या किसी भी कारण से वो कमेटी पूरा काम नहीं कर पाई है तो नए सिरे से एक एडॉक कमेटी बनाने का अधिकार ये सरकार के पास रहेगा। फिर एक नए सिरे से एडॉक कमेटी बनेगी, उसका कार्यकाल भी उसी प्रकार से 18 महीने या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तुसीं सुनिया जिन्होंने कहा कि हजे जिहड़ा हैगा फिलहाल जिस तरीके की सिचुएशन हैगी एज इट इज चलेगा, पर आने वाले दिनों के जिहड़ा हैगा ये कमेटी जिहड़ी पहलां तो ही कामकाज देख रही है, कामकाज देखेगी और आने वाले दिनों के जिहड़ा हैगा नवें सिरों जिहड़ा हैगा कमेटी बनाने की कार्रवाई भी जिहड़ा हैगा वो शुरू की जाएगी। पर दूजे पासे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस पंथक रोस मार्च कर रही है। वख-वख थावां ते रोस जिहड़ा हैगा वो जाहिर करदिआं 3 अहम थावां तो ये रोस मार्च जिहड़ा हैगा कढिया गया है और इस दे नाल ही श्रोमणी अकाली दल भी इस रोस मार्च के विच शामिल होया एसजीपीसी के पंथक रोस मार्च के विच और रोस जिहड़ा हैगा वो जाहिर किया जा रहा है। श्रोमणी अकाली दल ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वलों 3 वख-वख थावां ते जिहड़ा हैगा रोस मार्च जिहड़ा हैगा अज आरंभता हुई है और रोस मार्च से अकाल तख्त साहिब पहुँच के समापन जिहड़ा हैगा इसका होवेगा। ते तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, तस्वीरां इस वेले सीधियां तस्वीरां जिहड़ियां ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पंथक रोस मार्च है जिसदियां सीधियां तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। बादल परिवार के कब्जे च होने करके जो बादल परिवार इशारा कर रहा उही कसरत कर रहे हैं। उन्होंने वालों ये जिहड़े मार्च जां मुजाहरे है ये कोई हरियाणा कमेटी के खिलाफ नहीं हो रहे, ये तो हरियाणा कमेटी का सिर्फ नाम वरत के वो पंजाब दे विच अपनी ग्राउंड तैयार कर रहे हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीयां चोणां दे वास्ते। कोई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस वेले एक परिवार के इशारे ते चल रही। साडी वो महान संस्था असीं उहदा सत्कार करते हैं, पर जिहड़ा मौजूदा प्रबंध है वो बादल परिवार के कब्जे च होने करके जो बादल परिवार इशारा कर रहा उही कसरत कर रहे हैं। उन्हां वल्लों ये जिहड़े मार्च जां मुजाहरे है ये कोई हरियाणा कमेटी के खिलाफ नहीं हो रहे, ये तो हरियाणा कमेटी का सिर्फ नाम वरत के वो पंजाब दे विच अपनी ग्राउंड तैयार कर रहे हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीयां चोणां दे वास्ते। उन्हां नूं पता है कि जिहड़ी रुकावट सी श्रोमणी कमेटी चोणां दे विच वो रुकावट दूर हो गई है, हरियाणा कमेटी का फैसला आ गया। हुण किसी वेले भी केंद्र सरकार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीयां चोणां दा ऐलान कर सकती है।
ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਗਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰਤ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਨਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾ, ਨਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲ ਪੰਥ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਫੋਨ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2-4 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਰੰਭਤਾ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਖੜਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨਾ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਨਪਿੰਦਰ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਆਰੰਭਤਾ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਡਹੋਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 2 ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫਲਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜੀ ਬਰਕੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਟੋਟਲ 47 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰੋਜੀ ਬਰਕੰਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੁੱਟਦੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ
ਔਰ ਇੱਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਫਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਿੰਦਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁੱਲੀ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਪੈਣਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ 47 ਪੜਾਅ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ। ਪਰ ਨਪਿੰਦਰ, ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੋਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਨਪਿੰਦਰ, ਨਪਿੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ से